जय श्री साई बाबा मोर कोटि कोटि प्रणाम। मोर साई परिवार को समस्त मोर कोटि कोटि प्रणाम। आज गोटे सुंदर अनुभूति जड़े माँकर आ गोटे झील केमिति माँ पाई दुख करे कांदे बाबा को गुहारी जनाए अभिमान करे। झीलटी के नुहे मो अलिभा दास से काली मते मेसेज करथिले। एतिके मोर आशीर्वाद तांको ऊपर अछि। माँ हिसाब रे मु जाने से मो चाई सान कि बड़, किंतु जहाँ भी मोर तो झील ना मु समस्त मो झील भाई भाभी थाए। जीतिकी बाबांकर सेवा दबा को आसी पारुची से करुची। आपण मैंने मो वीडियो देखिपारू मत बहुत खुशी लगे। माँ बोले डाकिदेले मो पेट पूरी जाए। सतरे से माँ पाई झीलटे ही कहीपे कांदी पारे दुख करें। कारण जो माँ गर्भरे से थिला आ जो परिश्रार जन्म पूज रक्तर जन्म केमिति भूलीज माँ को। आ जो माँ हृदय रे सब बेले से छपा हो छापी हो रही। कारण जो माँ छाती से क्षीर पीचे केमिति भूलीज। प्रतिटी मुहूर्त माँ कथा ही मन पड़े। झुंटी पहले माँ को कष्ट होता है। पिलाटीए कांदिले प्रथम कांद माँ को सुगी थाए। माँ को जदि भोक करे झील पेट कड़कड़ डाके। आउ झील को जदि दुख किए दे थाए प्रथम माँ मुंडियाटीए मारी थाए, प्रभु को गुहारी जड़े थाए। आज से माँटी मेडिकल रे पड़ी भितर बाबांकर सानिध्य केमिति पाइचंती ए अनुभूति आसीबा निश्चित आपण मानक भल लगे। अलिभा माँकर डबल निमोनिया हो जाइथिला, मेडिकल रे थिले। जीवन मरण लड़ई भितर जानी नांती तारी भितर केतेबेले साई धसे पशिबे बोली। साई ही काम करि पारंती कारण सी आमर ठिका नहीं चंदी ना। तेनकरी मेडिकल रे पड़िबा भितर कष्ट काश जंत्रणा भितर झीलटी कहता है मो माँ केमती भल हो जाऊ, मो माँ को घर को नहीं जीवी। सब बेले बाबा को डाकू थाए, प्रभु को से मन पकाऊ थाए। तारी भितर माँ बेड रे शोइचंती देखुचंती साई आसिले आ तांको कहले तू सोमवार दिन डिस्चार्ज हो मन दुख करेनि। कारण काश जंत्रणा देह मोर भी असुस्थ अच्छी। आपण मैंने मो भयस जापारे मु चाहिए गोटे पदुटी भी कहीपरूनी कारण मु दुख करेनि। जदि किसी देह असुस्थ अच्छी वर्षेक थरे निहाती जर झाड़ा कफ ये सब बाहर निहाती आवश्यक। कारण मो बॉडी निहाती हल्का हम। जदि आम कफ आम देहरे ताहले भल नुहे, बाहरी जावाटा ही भल। मन दुख करनी झील, माँ काशुचंती मन दुख करनी। कष्ट लगे कि कफ जदि बाहरी जाऊँगी बढ़िया। तापर से तो वीडियो निश्चित देखिए देखुचंती मध्य। तापर बाबा आसिले तांको कहले सोमवार दिन सकाळु तू डिस्चार्ज हो। तापर तांको पार्टी कौन खोईदेले कौन खोईदेले बाबांकर से आशीर्वाद भरा कृपामय साई करुणामय साई जेमती मार स्तन क्षीर झरीगला भली बाबांकर करुणा झरी पड़ा। सही पारे बाबा मेडिकल को पलि आसिले। आउ कौन जी देथिबे बाबा तो बेसी मिराकिल की भल पाती। बाबा तांकर से जो उद्दी टिकक
ସେଇଆକୁ ସେ ଔଷଧ ରୂପରେ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ରୂପରେ ଦେଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏ ମୋହ ମାୟା ସଂସାର ଭିତରେ ଆମେ ବୁଡ଼ି ରହିଛେ। କେଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ 2.5 ଦିନର ଦୁନିଆକୁ ଆମେ ଆଗ କରିଛେ, ଆମ ଚାହିଁବାରେ ସବୁବେଳେ ବିଷ ଭରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚାହିଁବାରେ ପିୟୁଷ ଭରି ରହିଛି। ତେଣୁକରି ସେ ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏ ଶରୀର ଦିନେ ଚାଲିଯିବ, ଆମକୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବ ଆମଠାରୁ। ଏ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ମମତା ପୁଅ ଝିଅ ଏ ଯେଉଁ ମୋର ଆମେ କରୁଛେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମକୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୋଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ପାଉଁଶ ଯେଉଁ ଉଦେ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଭସ୍ମ ହେଇଯିବା। ତେଣୁକରି ସେଇଆକୁ ମନେ ପକାଇ ବାବା ତାଙ୍କର କରୁଣା ବର୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, କୃପାମୟ ସାଇ କୃପା କରିଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ନଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ କତିକି କାହିଁକି ଆସିଥାନ୍ତେ, କାହିଁକି କୃପା କରିଥାନ୍ତେ? ଯଦି ବି କିଛି ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ଠିକ୍ ସୋମବାର ଦିନ ଡିସଚାର୍ଜ ବି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି, କାଶ ହେଉଛି। ଯାହା ଆମର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବିଥାଏ ଯେ ଯାହା ଜୀବନରେ କିଛି ଆସୁଛି ସେଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଆମର କିଛି କର୍ମ ଯଦି ଖରାପ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଥାଏ, ସେଇ ମାତ୍ରାରେ ଅଧିକା ଆମକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ଅଧିକା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛେ ଅଧିକା ଥଣ୍ଡା ହେବ, ଯଦି କମ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛେ କମ୍ ଥଣ୍ଡା ହେବ। ତେଣୁକରି ଏଇ ପ୍ରାରବ୍ଧଟା ଏଇଠି ତୁଟିଯିବା ଦରକାର, କଟିଯିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବାରମୂଳିଆ ହେଇଛି ବା ବଥା ହେଇଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଚିପାଚିପି କରି ପୂଜ ରକ୍ତ କାଢ଼ି ଦେଇ ଶୁଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନା? ଆପଣ କହନ୍ତି ନାଇଁ ଏ ସେମିତି ରହୁ, ମୋତେ ପଚି ସଢ଼ି ମୋତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉ, ଯେଉଁ କପ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆକୁ ଶୀଘ୍ର କେମିତି କିଏ ଚିପି ଦିଅନ୍ତା କି, କିଏ ମେଡ଼ିସିନ ଦିଅନ୍ତା କି, ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଆନ୍ତା କି? ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ନା? କେବେ କ'ଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଧିକା ଭୋଗିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି ଆମ ଦେହରେ କଫ ପିତ୍ତ ବାତ ଏସବୁ ଅଛି, ସେ ବାହାରି ଯିବା ଦରକାର। ବାହାରିଗଲେ ପୁଣି ଆମେ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ ଭଳିଆ ପୁଣି ରିଚାର୍ଜ ହେଇଯିବା, ପୁଣି ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବା। ଆଉ ଯାହା ଅଛି ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ଟିକେ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମା ଟିକେ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିବ, ବାବାଙ୍କୁ କହିବ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମା ମୁଁ କହୁଛି, ଖାଲି ମୁଁ କାହିଁକି, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେ ଲୋକ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ମେସେଜ୍ ଗଲା। ନିଶ୍ଚିତ ସାଇ ପରିବାର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସାଇ ଭକ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ମାଆକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଥରୁଟିଏ ବାବାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଡାକିବେ, ତାଙ୍କ ମା ଦେହ ଭଲ ହେଇଯିବା ପାଇଁ। ଏତିକି ମାଗୁଣି ବାବାଙ୍କୁ ମୋର ସେ ଝିଅଟିର ଦୁଃଖ ଦୂର କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ମା ଦେହ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବାବା ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ଭାବୁଛି। ମୋ ବାବା ନିଶ୍ଚିତ ଯାହା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଯାହା ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି କିଛି ତ କମିଯିବ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ସବୁ ଯେ ମେଣ୍ଟିଯିବ ଏମିତି ଆମେ ଭଲ କାମ କରିଥିଲେ ତ ଆଶା କରିବା। ଯଦି ଆମେ ଭଲ କାମ ନ କରିଛେ କେମିତି ଆଶା କରିବା? ଆମେ ଯେଉଁ ଗଛଟା ଲଗେଇଛେ ଫଳ ତ ଫଳିଲେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଖାଇବା ନା? ତେଣୁକରି ବଳିଲେ ତ ଆମେ କାହାକୁ ଦେବା। ଯଦି କିଏ ଆମ ପାଖରେ ଆମର ଆପଣାର ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଏକାଠିଆ ଖାଇପାରିବାନି ଯେ ତୁ ଫାଳେ ନେ। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଯାହା ଆମେ ଲଗେଇଛେ ସବୁ ଆମେ ଖାଇବା। ତେଣୁକରି ଆପଣାର ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି, ଆମ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ, ଆମେ ଜନ୍ମ କରିଥାଉ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକ ଯଦି ସେମିତି ଆମେ ଭଲ କାମ କରିଥାଉ, ସେ ଆମ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଟିକେ ମନେ ପକାଇ ସେବା କରିବେ, ଆମ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିବେ। ଯଦି ଆମେ କିଛି ସେମିତି ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ନୁହେଁ, ଆମେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇନେ, ଆମକୁ କେହି ବି ଅନେଇବେନି। ଏ କଳିଯୁଗରେ ଭଲ ଲୋକ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଭଲ ଲୋକ ଯାହାକୁ ଆମେ କାହାକୁ ଦେଖିବା,
ଆମେ ଯେ ଏକାଟିଆ କହିବା ଆମେ ଭଲ ସେମାନେ ଖରାପ ନା, ଆମେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ସେମାନେ ଭଲ ଆମେ ଖରାପ ନା, ସେ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ କର୍ମଟା ଆମେ ଯେଉଁଟା କରିଛେ, ନିଜ ପାପଟା କ'ଣ କରିଛେ ନିଜ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଏଠି ପାପ କଲେ ଯେ କଷ୍ଟ ଭୋଗନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ବି ଥାଏ। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ପ୍ରାରବ୍ଧ ବି ଥାଏ। କାରଣ ମୋର ସବୁବେଳେ ମୋର ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ନିଜସ୍ୱ କହିଥାଏ। ଆଜି ଯିଏ ଅଲିଭା ଦାସ ତାଙ୍କ ମା ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ମୋ ବୋଉ ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବୋଉର ଯେତେବେଳେ କାଶ ହେଉଥିବ ଫାଷ୍ଟ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ତା ଶିର ଟାଣି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଶିର ଟାଣି ହେଇଯାଏ। ସିଏ ଗାଧେଇକି ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ବୋଉମାନେ ଭାତ ବାଢ଼ନ୍ତୁ ନ ବାଢ଼ନ୍ତୁ, ମୋ ଗଣ୍ଡା ମୋ ବୋଉ କ'ଣ ଖାଇବ, ଗାଧେଇ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ଶାଗ ଭାଜି ଥୋଇ ଦେଇଥାଏ। କ'ଣ ମୋ ବୋଉ ଖାଇବ, କେତେବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ମୋ ବୋଉକୁ ଭୋକ କରିବଣି। ଏତେ ବଳ ହେଲାଣି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଆମାନେ ଥରୁଟିଏ ଭାତ ଖାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଝିଅଟିଏ ମୁଁ ଯେମିତି ଅଲିଭା ବି ଠିକ୍, କାରଣ ଏ ମା ହୃଦୟରେ ଛପା ହେଇ ରହିଛି ନା। ଅଲିଭା ତ କେବେ ଲିଭିବନି, ଆଉ ଏ ଦାଗ ବି ସହଜରେ କେହି ଛିଡ଼େଇ ପାରିବେନି, ଲିଭେଇ ପାରିବେନି। କାରଣ ମା ହୃଦୟରୁ, ମା ପେଟରୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ତାରି ଛାତିରୁ କ୍ଷୀର ପିଇ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ବଞ୍ଚିଛେ, ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଛେ, ଭୁଲିଯିବା କେମିତି? ଠିକ୍ ମା ବୁଝିପାରୁଥିବ ମୋ କଥା। ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ, ମେସେଜ୍ କରିଥିବାରୁ ଖାଲି ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉନି। ବାବାଙ୍କର ହୁଏତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁ ଯେଉଁଟା କହିପାରୁନୁ, ହୃଦୟରେ ଚାପି ରଖିଛୁ, ତୁ ପ୍ରକାଶ କରନା ମା କତିରେ, ମା ସଂସାର ପଠେଇ ଦେବ। ହଁ, ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାହାର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି, କାହାର ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ବାବା ତ ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ, ଦର୍ଶନ ବି ପାଇଛୁ। କାହା କଥାରେ ଆମର ମତଲବ କ'ଣ? ଆମକୁ ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଦୁନିଆରେ ସତ ମିଛ ଆମେ ସବୁ ଜାଣି ସାରିଲେଣି। ନିଜର ପର ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରି ସାରିଲେଣି। ଆଉ ବା କ'ଣ ଦରକାର? କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନେଇ